पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब मते आनंदपुर नाल गद्दारी अकालियां दी, भाग दूजा, पन्ना नंबर 15। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। सिख पंथ दा राजसी निशाना। श्रोमणी अकाली दल दा राजसी निशाना निश्चय तौर ते साहिब दसम पातशाह दे आदेशां, सिख इतिहास दे पन्नियां ਅਤੇ खालसा पंथ दे मन मंदिर विच उकरिया चलिया आ रहा है, जिस दा मनोरथ खालसा जी दे बोल बाले है। खालसे जी दे इस जन्म सिद्ध अधिकार नूं दृष्टमान करन लई लोड़ींदे देशकाल ਅਤੇ राजसी विधान दी सिरजना प्राप्ति श्रोमणी अकाली दल दे बुनियादी ढांचे दी नींह है। भाग पहला। आओ हुण आनंदपुर साहिब दे इस मते ते निरपक्षता नाल विचार आरंभ करिए। आनंदपुर साहिब मते विचलियां ओह किहड़ियां मंगां सन जो खुद अकाली दल ने पूरीआं करनियां सन। इस दे भाग पहले विच उन्हां मंगां ते विचार करनी बनदी है जिहड़ियां सियासी, आर्थिक, समाजिक, सभ्यक, विद्यक ਅਤੇ होर मंगां हन जो पंजाब विच अकाली दल वल्लों सरकार बनाउण तो बाद खुद अकाली सरकार वल्लों मन्नियां जाणियां ते लागू कीतियां जाणियां सन जां हन। इस मते संबंधी अकाली दल ने खालसा पंथ विच यह भरम ਅਤੇ यह सोच विकसित की है कि श्रोमणी अकाली दल तां आनंदपुर साहिब दे मते लई अपनी हर कुर्बानी दे रहा है, पर इसनूं भारत सरकार मन नहीं रही है। ਉਹ इस मते नूं ना लागू करदी है ਅਤੇ ना ही पूरा करदी है। इस विचार अधीन समुची सिख कौम इस गलत फहमी का शिकार है कि सिखां ने तां आनंदपुर साहिब दे मते लई बहुत कुर्बानियां कीतियां हन, पर भारत सरकार सिखां दी कोई भी गल नहीं मानदी। मैं कुछ विचार पहलां स्पष्ट करना उचित मानदा हां क्योंकि उन्हां दी स्पष्टता दी बहुत गंभीर लोड़ है। श्रोमणी अकाली दल पंथ नाल लगातार झूठ दर झूठ बोल के झूठ ਅਤੇ फरेब ਦਾ एक अजिहा हिमालय जिड्डा वड्डा पहाड़ खड़ा कर चुका है, जिसनूं गुलाम बनी सिख मानसिकता पार करन विच असमर्थ साबित हुई है। अकालियां ने यह मिथ के झूठ बोल के पंथ तो कुर्बानियां करवाइयां हन कि केंद्र सरकार आनंदपुर साहिब दा मता लागू नहीं करदी। मैं कोई केंद्र सरकार नूं हरी झंडी नहीं दे रहा, पर सच समझना ਅਤੇ परखना साडा फर्ज है। मैं स्पष्ट कर दियां कि मैं भारत सरकार दे जां केंद्र दे उक्का ही हक विच नहीं हाँ। मैं इसनूं सिख सिद्धांत, सिख फलसफे, सिख संकल्पां, गुरमुखी, गुरमत ਅਤੇ सिख सभ्यता दे नालों नाल पंथ खालसे दी खालसताई राजनीतिक प्रणाली ते तर्जे अमल दी दुश्मन जमात मानदा हाँ। भारती संकल्प सिख नूं केसाधारी हिंदू सिख, हिंदुस्तानी मानसिकता ਅਤੇ सभ्यता विच हिंदी धारी बनन तो बाद ही स्वीकार करता है। निरोल खालसे दी अपनी मौलिकता विचली सुतंत्र, अडरी, विलक्षण खालसताईता विच जिउण वाला खालसा पंथ जां सिख धर्म उसनूं स्वीकार नहीं है। मैं यह स्पष्टीकरण इसलिए देना इत्थे उचित समझदा हाँ कि सिख मनोबिरती अपनी संकीर्णता विच सरकारी, कांग्रेसी एजेंट होने दे फट्टे लाउण विच इस कदर मुहारत हासिल कर चुकी है कि यह आपो अपनी मक्कारी नूं छुपाउण लई अजिही दूषणबाजी नूं सब तो वध कारगर हथियार बना के वरतण वाली कौम बन चुकी है। निरपक्षता ਅਤੇ निर्लेपता पंथक हितां नूं बचाउण लई ਅਤੇ गुरु पंथ दा राज लिआउण लई बहुत लोड़ींदी है, जो आम तौर ते सिखां विचों गायब हो चुकी है। अकाली दल इसे ਲਈ इस झूठ ਨੂੰ सच बना के सिख कौम ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ आ रहा है कि आनंदपुर ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ केंद्र सरकार लागू नहीं करती, जबकि इस मते ਦੀਆਂ 90% मदां खुद अकाली दल ने आप लागू करनियां ਹਨ, जो इसने अपनी पंजाब राज विच अकाली सरकार राही पंजाब विधान सभा विच कानून बना के अमल विच लिआउणियां ਹਨ। अकाली दल वल्लों पूरीआं होण वालीआं अजिहियां मंगां दा कोई सरोकार केंद्र सरकार नाल नहीं है। इस आनंदपुर साहिब दे मते विच बहुत सारियां अजिहियां मदां जां मंगां भी हन जिहड़ियां सिर्फ ते सिर्फ अकाली दल वल्लों अपने अंदरूनी ढांचे राही पूरीआं कीतियां जाणियां हन, जिन्हां विचों किसी दा भी संबंध सरकार नाल नहीं है। यह अकाली दल दी लीडरशिप राही ही पूरीआं कीतियां जाणियां हन।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਤੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕ ਧੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦ ਧਨ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਸੂਰਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਨਿਜਵਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਲਖਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੁਕਾਈ ਗਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮੱਦ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਮੱਦ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਅਥਵਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ 60 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲ ਨੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਤੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
इस दी प्रकाशित कापी उपर सिरलेख विच इबारत इंज दित्ती गई है। श्रोमणी अकाली दल दी पॉलिसी प्रोग्राम दा मता जो श्री आनंदपुर दा मता करके प्रसिद्ध है, इस दा असल भावार्थ यह सिद्ध करता है कि यह अकाली दल दा अपने तौर ते नीति प्रोग्राम दा ओह खरड़ा है जिसनूं लागू करना खुद अकाली दल दी अपनी वचनबद्धता अते निष्ठा, ईमानदारी अते ज़मीर ते निर्भर करता है। अकाली दल वल्लों लिखत विच स्वीकार कीती गई इबारत ते गंभीरता नाल झात मारन अते इसनूं समझण दी लोड़ है। श्री आनंदपुर दा मता करके प्रसिद्ध है। श्रोमणी अकाली दल दी वर्किंग कमेटी ने 16-17 अक्तूबर 1973 ਨੂੰ श्री आनंदपुर साहिब ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 28/8/77 ਨੂੰ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 28-29 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ 1980 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। इस तो बाद जिहड़ी दूजी गल मुੱਢ विच ही समझण दी लोड़ है ਉਹ ਇਹ कि सब तो पहला अकाली दल दा गुनाह ਇਹੋ बन चुका है कि अकाली दल ने अपना बुनियादी संकल्प ਅਤੇ सिद्धांत ही बदल के अपनी पंथक दिख ਅਤੇ हस्ती दा खुद आप कतल कर लिया है। अपनी मोगा कन्वेंशन तो बाद यह सिख पार्टी होने की बजाय अपने आप नूं पंजाबी पार्टी कहण ਅਤੇ मन्नण लग गया है। पर इस सिक्के दे दूजे पासे दी सच्चाई बिल्कुल वखरी ਅਤੇ सुतंत्र है। अकाली दल वल्लों बेइंतहा गद्दारियां ਅਤੇ बेवफाइयां नूं अज तक झल चुका आनंदपुर साहिब दा मता कुछ बिल्कुल ही वखरी ਅਤੇ अडरी गल करदा है। आनंदपुर साहिब दे मते विच दित्ते पालसी प्रोग्राम मुताबक इसे दे नाल ही नाल अकाली दल दे इस वक्त दे संविधान मुताबक भी अकाली दल एक सिख पार्टी दी हैसियत रखदा है, जिस दा मुख निशाना खालसा पंथ दी राजनीतिक मर्जी दा प्रगटावा करना ਅਤੇ उस नूं पूरा करना है। यह अपनी भाषा ਅਤੇ संविधान मुताबक इस नूं इंज स्वीकारदा है। राजनीतिक धोखा नंबर 1 सिद्धांत। पहला, श्रोमणी अकाली दल सिख पंथ दी समुची मर्जी दा इक्को एक प्रगटाओ है ते पंथ दी प्रतिनिधिता करन लई पूरा अधिकार रखदा है। इस जथेबंदी दी बुनियाद मनुखां दे आपसी संबंध, मनुखी गति ਅਤੇ मनुख दे परम तत्त नाल संबंधां उत्ते रखी गई है। दूजा, यह सिद्धांत गुरु नानक देव जी दे त्रि उपदेश नाम जपो, किरत करो ਅਤੇ वंड छको ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ उत्ते आधारित हैं। अकाली दल ने अपने नंबर 1 बुनियादी सिद्धांत नूं बदल दिता है ते इंज अकाली दल ने हुण 24 जुलाई 1994 ਨੂੰ अपनी मोगा कानफ्रेंस तो बाद 1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ अकाली दल ਦਾ ਗਲਾ ਆਪ ਹੀ ਘੋਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 2। अपने ही सिद्धांत 1 ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अकाली दल ने अपने सिद्धांत नंबर 2 ਨੂੰ त्यागदे होए अपने आप ਨੂੰ पंजाबीयत ਦਾ अलंबरदार बना लिया है, ਜਿਹੜਾ अकाली दल आनंदपुर साहिब ਦੇ मते अनुसार गुरु नानक जी ਦੇ त्रि उपदेश नाम जपो, किरत करो ਅਤੇ वंड छको ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ अकाली दल ਹੁਣ ਇਸ त्रिवेणी ਨੂੰ अपनाउण, लागू करन ਅਤੇ प्रशासकी पद्धर ते स्थापित करन लई वचनबद्ध ही नहीं होया है, सगों अंतिम तौर ते जी जान नाल इस नूं स्थापित कर चुका है। ओह त्रिवेणी है पंजाब, पंजाबी ਅਤੇ पंजाबीयत। अपनी सिख होंद दा मोगा विखे ही सोहिला पढ़ आया है। इन्हां विचों कोई भी काम भारत सरकार दा करन वाला ना सी ते ना है। यह अकाली दल ने खुद आप ही किया है, जिस लिए किसी होर धिर नूं दोषी नहीं करार दिता जा सकता। श्री अकाल तख्त साहिब वालों अपना बनदा फर्ज ਅਤੇ जिम्मेवारी अदा ना करना एक अहम ਅਤੇ दोषपूर्ण मुद्दा अवश्य है।
ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋਧੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਤੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 3 ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਮਨੋਰਥ ਇੰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਦੂਜਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਘੜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਤੇ ਬੁੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਕਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ, ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਖਲਾਕ ਹੀਣਿਆਂ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਝਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਭਜਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰਥ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਪੱਧਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਵਰਸਾਏ ਜੀਨਸ ਅਰਥਾਤ ਅੰਸ ਅਤੇ ਬੰਸ ਦੇ ਨਸਲੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨੋਰਥ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਸਵਾਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ MP ਦਾ MP ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੋਰਥ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੋਰਥ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਮਨੋਰਥ ਵਚਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਸ਼ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10। ਇਸੇ ਭਾਗ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ। ਦੂਜਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਮਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ 95% ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਐਟਮੀ ਵਿਕਿਰਨ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਲਮੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ 5 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਵਿੰਗ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਆਦਿ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ।
शायद तुहानू मेरी गल अचंभित कर देण वाली लगे, इसलिए मैं सिलसिलेवार प्रमाण दे के अकाली दल, इसकी पंजाब सरकार ਅਤੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ आनंदपुर साहिब मते नाल कीतियां गईयां गद्दारियां ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਾਘਾਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵਾ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਣਾ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 11। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1994 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਖਾਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਮਈ 1994 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਗੂ ਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਹਦ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁੱਛ, ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਮੀਸਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਕੇ ਨੇਸਤ ਨਾਬੂਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੱਤ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਇੰਜ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਗਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੱਡਰੀ, ਵਿਲੱਖਣ, ਸੰਪਰਭੂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਲਈ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਯਕਦਮ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੋਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤਮਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਰਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥਾਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਬੋਚਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭੰਵਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਮਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ, ਭਾਜਪਾਈ, ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਪਾਪ ਧੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੜਨ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੱਧ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਤ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਇੰਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਖਰਲੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1996 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਅਤੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਮੱਦ ਨਿਮਿਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਪਰੀ ਅਮਲੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿਆਦਤ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵ ਜਨਮ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜੋ ਕੰਮ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਇਸਲਾਮ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼, ਦਿਮਾਗੋ ਸਖਣੀ, ਨਿਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਖਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 12 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 10 ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਣ ਦੂਜਾ ਇੰਜ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵਿਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਣ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇਵਾਦ, ਸੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ, ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ, ਪਨਿਆਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਹਿਦ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਨਿੰਦਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਥਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 13, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਲੇ ਅਕਾਲੀ ਅਹਿਦ ਨੰਬਰ 3 ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਰੰਭਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਰਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲ ਨੇ ਨਚਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਅਵਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 1-2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 250 ਕਾਪੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਹਿੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ RSS ਦਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਠਕ ਜਨ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਧ ਤੀਜਾ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 46 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।